ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ, ਆਨ ਕਰੀ ਨਿਜ ਪੀਰਨ ਕੀ ਤੈਨਾ, ਸਾਚ ਪਛਾਨਤ ਭੀ ਤਬ ਹੀ, ਕੌਣ ਸੇ ਪੰਥ ਗਏ ਉਠ ਤੂਰਨ, ਜਿਉ ਮਿਲ ਸੋਚ ਕਰੀ ਸਭ ਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਅਜਮਤਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਛਤਰ ਚਬਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ 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 ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ, ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਕਲ ਤਾਰਨ ਆਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਜਗਤ ਜੁਲੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਨੌਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਦੋਂ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਜਾੜ ਬੀਆਬਾਨ ਜੰਗਲ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਘਰ ਚੌਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੈ ਤਾਈ, ਦੁਖ ਭੂਖ ਤੀਰਥ ਕੀਏ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਸਹਾਰੀ ਸੀ।
जोगी जति जुगत में रहते कर कर भंगवे भेख भए। उन्हां तो बाद कई जोगी कई जति तपी उन्हां लोकां ने किन्ने भेख कीते, पर गल सिर्फ इन्नी सी कि तो कारण साहिबा रंग रते। ये सब कुछ लोकां ने रब वास्ते कीता, रब दे नां ते कीता। इथों जदों सतगुरु होर अगे गए ने, एक नगरी आई है, ये ठगां दी नगरी है। इत्थे सारे ही लोग ठग रहिंदे ने। इत्थे गुरु नानक साहब ने अपनी माया वरताई है। वेखण वालियां नूं इवें लगदा है कि गुरु नानक साहब चिट्टे बस्तर ने, चिट्टी पग है, कोई अमीर धनाड़ मनुख ने, नाल एक 12 साल दी विआही हुई बच्ची है जिन्हें जरीदार कपड़े पाए ने, बहुत महंगे गहने अपूखण धारण कीते ने। उन्हां दे नाल एक डूम है, कोई गरीब कोई लागी है। ये रूप वेखण वालियां नूं भाई मरदाना जी दा नज़र आउंदा है। पर ये बंचकां दा पिंड सी, ठगां दा पिंड सी। इत्थे ठग लोग रहिंदे ने, पर इन्हां दी ठगी बड़ी अजीबो गरीब है कि ये लोग, मैं कल भी बेनती की सी, ठगी का तरीका होर हुंदा है, चोरी का तरीका होर हुंदा है, डाका मारीए उहदा तरीका होर हुंदा है, किसी नूं लुट लेना वो होर तरीका हुंदा है। पर यह तरीका तो बिल्कुल अजीब सी इन्हां दा कि करदे ठगी सी, पर एक ही करदे सी, बंदे नूं मार दिंदे सी, बंदे नूं खत्म कर दिंदे सी। नहीं तो अमूमन ठग कदे किसी नूं मारदा नहीं है। ठगी किवें हुंदी है कि जिवें एवें कोई लड़का बस विच, गड्डी विच, स्टेशन ते, बस अड्डे ते एवें किसी बजुर्ग नूं जाके भूआ बना लवे ते भूआ नूं लगे भी ये मेरा भतीजा ही है, ते पता उदों लगे जदों ओहदा समान चुक के चला जाए, ते मुड़ के भूआ भतीजा लभदी फिरे भी पता नहीं इत्थे काका सी किधर चला गया है। ये तरीका हुंदे ठगी मारन दा। मेरी एक संगत विच बेनती है कि भाई मूँह ढक लो, बड़ा माड़ा समा है, सानू समझ नहीं आ रही। ऑक्सीजन सिलेंडर जिहड़े ने, दवाइयां जिहड़ियां ने, जिहड़े मैडिकल ट्रीटमेंट ने, ते गल्लां मगरों दियां ने। आपां सारा दिन ही डंडा चुक के तुरे फिरदे, सरकार ये नहीं करदी, वो नहीं करदी। बीमारी नूं रोकना साडा काम है। जदों असीं बीमार हो जावांगे फिर इलाज करना सरकार दा काम है। कि आपां चाहुंदे भी सरकार साडा इलाज करे, तो फिर चेता रखो भी सरकार कोले तो कुछ नहीं हैगा, सरकार कोले कोई इलाज नहीं हैगा। हुण मैनूं कई लोग पुछदे ने भी की होएगा, मैं कहा की होना, जदों वाहवा सारे लोग मर गए आपे ठीक हो जाएगा। हुण ये तो नहीं हैगी कि चीज़ां वध गईयां ने, मैडिकल सहूलतां वधियां ने, दुनिया मारी बड़ी गई है। जिहड़े मर गए ने उन्हां दे बैड, उन्हां दे कमरे, उन्हां दे वेंटीलेटर, उन्हां दे सिलेंडर सारे खाली हो गए, इलाज कोई नहीं हो रहा, दुनिया तुरी जा रही है। तो मैनूं इदां लगदा भी जिद्दां असीं समझण नूं तैयार ही नहीं है, असीं खुद उस लाइन विच खड़े होण लई तैयार हाँ। ये मत सोचो कि तुहाडे
ਮਾਸਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਹੀ ਬੰਨਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਘਰਾਂ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਨਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਆਓ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਜਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਚਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਹੀ ਹੋਰ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਠੱਗ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਠੱਗ ਐਸੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਮੂਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਨਾ ਬੰਦਾ ਬਚੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ 1984 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠੇ ਨੇ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਬਣੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਲਿਆਓ। ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ? ਪ੍ਰੂਫ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਮਰੇ। 2 ਮਰੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਸੱਦ ਲਈ ਥਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਆਹ ਇੱਕ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਟਨੈਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਚੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਗਾ FIR ਤੇ ਦੇਗਾ ਵੀ FIR ਕੀ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਅਜੀਬ ਘਟਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਾਇਆ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਚਕ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਲਓ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਠੱਗ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਚਲੋ ਸੋਮੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਮਾਲ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਪੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਏਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉੱਠ ਸਕੇ, ਨਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉੱਠ ਸਕੇ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਖੁੱਲੀ, ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਠੇ, ਉਹ ਦੌੜੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਠਹਿਰੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਲ ਕੱਢ। ਉਹ ਆਖੇ ਵੀ ਮਾਲ ਕਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੈ ਕਿ ਸੋ ਨ ਛੋੜੈ ਕੈਸੇ ਕਰੋ, ਤੁਮ ਪਾਸ ਹਮਾਰੇ ਤੇ ਲੇਤ ਸਦਾਈ। ਬਾਕੀ ਠੱਗ
ਉਸ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਬ ਤੂਸ਼ਨ ਬੈਠ ਰਹਾ ਸਭ ਕਾਢ ਨਕੇਤ ਤੇ ਦੇਹੋ ਦਿਖਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬਈ, ਬਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਦੱਸ ਕਿੰਨਾ ਰਾਤੀ ਲੁੱਟਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਚਾਂਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਏ, ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਆਣ ਕਰੀ ਨਿਜ ਪੀਰਨ ਕੀ ਤਿਨ ਸਾਚ ਪਛਾਣ ਤਪੇ ਤਬ ਹੀ। ਅਖੀਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੜੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੋ ਮਾਰੋ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਆਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ, ਨੇਮ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਸਕੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਸਿਪੰਥ ਗਏ ਉਠ ਤੂਰਨ ਯਉ ਮਿਲ ਸੋਚ ਕਰੀ ਸਭ ਹੀ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਵੀ ਜੇ ਚਲੋ ਬਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗਏ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨੇ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਹਿਣਗੇ ਤੇ ਗਵਾਚ ਜਾਣਗੇ, ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ ਨਾ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪਿੰਡੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਵੀ ਗਏ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਜਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈੜ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਕੀ ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾ ਅਵਲੋਕ ਕੈ ਪੈਰਕ ਖੋਜ ਪਿਖਿਓ ਜਬ ਹੀ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈੜ ਮਿਲ ਗਈ ਵੀ ਆਹ 3 ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਹ 3 ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਪੈੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਚੋਰੀ ਲੱਭਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੌਗੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਦਰ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਸਿਖਾਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਸ਼ਾ, ਡਰੱਗ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸੁੰਘ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਝੱਟ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ 20 ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਰਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਕੁੰਡੇ, ਜਿੰਦਰੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ, ਫਰਸ਼ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੱਚੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ, ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਸਨ, ਆਖਰ ਆਦਮੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਚੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਛਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਜੁੱਤੀ ਛਪ ਜਾਏਗੀ, ਕੱਲਾ ਨੰਗਾ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੰਗਾ ਪੈਰ ਵੀ ਛਪ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਖੋਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ
ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਦਾਬ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਪਲਾਂਘ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਚੋਰ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ग्राम की चार दिशा अवलोकत कै पैर को खोज पिखियो जब ही, इन्हां ने अपने पिंड दे बाहरले पासे चारे पासे वेखिया कि पता करिए भी वो जिहड़े राहगीर ने वो गए किधर ने। अखीर इन्हां नूं खोज मिल गई, दिशा मिल गई कि पिंडों निकले ने इधर नूं गए ने। मानव जवान चले तब चार, कहें कि गहे हम जा अब ही। उस पिंड दे चार आदमी जिहड़े अपने आप नूं बड़े बलवान समझदे सन, उन्होंने हथियार चुके तो पिंड वालियां नूं कहण लगे भी असीं जाने आ ते जो समान होएगा आपां वंड लांगे, तुसीं इत्थे रवो, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੜਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਏ। ਪੰਚ ਮੈਂ ਕੋਸ ਮੈਂ ਜਾਏ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਬੰਚਕ ਊਚ ਸੁਵਾਕ ਅਲਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਨ। पर सतगुरु अजे 5 कोस ही दूर सन। जिवें अज असीं किलोमीटर कहने आ, मील कहने आ, ये उदों हुंदे ही नहीं सी। ये ठीक है कि मील तो कोस वड्डा हुंदा है। 5 कोस दी दूरी ते वो जेड़े ठग सी, बंचक जेड़े सी, वो आ मिले गुरु नानक साहब जी नूं ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਹੋ ਕਹਾਂ ਅਬ ਠਾਂਡ ਰਹੋ, ਨਿਸਚੈ ਕਰ ਮੇਰੋ ਚੁਰਾਏ ਕੈ ਲਿਆਇਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਾਹੋ ਕਹਾਂ ਅਬ ਠਾਂਡ ਰਹੋ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋ ਜਾਓ। कहें कि गहे हम निश्चय घर मेरो चुराए के लियाओ। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुसी साडे पिंड आए तो बच के किवें आ गए, आवाज ये दी है कि तुसी ही वो बंदे हो जिन्हां ने मेरे घर चोरी की है, तुसी वो लोग हो जिहड़े मेरे घरों लुट के लियाए हो। हाँ जी। मारेंगे नहीं जीवत छोड़ै, देहो सबह धन जेतो चुरायो। इस करके हुण असी तुहानू मार देंगे, तुहानू जिउंदे नहीं छड्डांगे। ये तुसी देहो सबे धन जेतो चुरायो, जिन्ना धन मेरे घरों चोरी कीता है वो वापस कर दिओ। उन्होंने आके रौला इदां पा लिया भी जिद्दां गुरु साहब कोल अपना तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है भावें वो बाले दे उम्र बदली हुई है तो उन्हां दे पाया होया है, जां गुरु नानक साहब का जिहड़ा रूप वो वेख रहे ने कि उहदे विच है, वो कहंदे जी इत्थे सारा मेरे घर का समान है, वापस दे दिओ। हाँ जी। श्री गुर हाक सुनी जब श्रोण मैं, ਠਾਂਡੇ ਰਹੇ ਨਹਿ ਪੈਰ ਉਠਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਆ ਕੇ ਲਲਕਾਰਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਬੂਝਣ ਕੀਨ ਕਹੋ ਤੁਮ ਕਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਚਕ ਆਏ ਕੈ ਬਾਣੀ ਅਲਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਚੁਰਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਬੰਚਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸਗਰੋ ਧਨ ਦੇਹੋ ਅਬੈ ਨਿਜ ਪਾਸ ਤੇ ਮਾਰਹਿਗੇ ਤੁਮ ਕੋ ਇਹ ਥਾਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮਾਰ, ਛੱਡਣਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ। ਛਲ ਕੋ ਕਰ ਕੈ ਰਜਣੀ ਤੇ ਬਚਿਓ ਅਬ ਸਾਬਤ ਛੋੜ ਕੇ ਤੁਹੈ ਨ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਠਹਿਰੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਰਾਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਛਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਧੋਖਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਵੀ ਕਰਾ ਲਈ, ਆਓ ਭਗਤ ਵੀ ਕਰਾ ਲਈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਤ ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਚ, ਛਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਧੋਖਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਅਬ ਸਾਬਤ ਛੋੜ ਕੇ ਤੋਹੇ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਾਡੀ ਰੀਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹਮਰੀ ਇਹ ਰੀਤ ਸਦੀਵ ਅਹੈ ਹਨ ਪੂਰਬ ਪਾਛੇ ਤੋ ਲੈ ਵਥ ਕਾਈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦੇ ਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟਦੇ ਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਘਾਤਕ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਮੂਮਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸੜਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਬਚ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਠੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਜੇ ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਠੱਗਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਚੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਸ ਹੈਪਨ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦਸੀਏ ਵੀ ਭਾਈ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਨਾ ਬਚ ਸਕੀਏ, ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਨਾ ਬਚੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਰੀਤ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮਰੀ ਇਹ ਰੀਤ ਸਦੀਵ ਹੈ ਹਨ ਪੂਰਬ ਪਾਛੇ ਤੇ ਲੈ ਵਥ ਕਾਈ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਮਗਰੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਆਂ, ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਤੁਮ ਮਾਰਨ ਆਏ ਹਮੈ ਇਕ ਵਾਕ ਸੁਣੋ ਸੋ ਕਰੋ ਮਨ ਲਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਹੀ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਆਏ ਵੀ ਮਾਰਨ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ? ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ। ਹਿੰਦਨ ਕੋ ਤਨ ਜਾਨੋ ਹਮਾਰ ਜੇ ਮਾਰੋ ਐਸੇ ਨ ਗੇਰ ਕ ਜਾਈ। ਹਿੰਦਨ ਕੋ ਤਨ ਜਾਨੋ ਹਮਾਰ ਜੇ ਮਾਰੋ ਐਸੇ ਨਾ ਗੇਰ ਕ ਜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਰੌ ਰੀਤ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰਦੇ ਨੇ, ਸਾੜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ, ਮਾਰ ਤੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ।
ਭਾਵਕ ਲੇਹ ਕਰ ਦਾਹਾ ਕਰੋ, ਪੁੰਨ ਜਾਵੋ ਦਾਮਨ ਕੋ ਧਨ ਪਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਵਕ ਲੈ ਕਰ ਦਾਹਾ ਕਰੋ, ਪੁੰਨ ਜਾਵੋ ਧਾਮਣ। ਧਾਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ, ਕੋ ਧਨ ਪਾਈ, ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਓ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਜੰਗਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਾਰਿਓ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਏ, ਵੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਓ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਭਾਜ ਸਕਹਿ ਤੁਮ ਤੇ ਹਮ ਨਾਹਿ, ਲਿਏ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲੇ ਅਬ ਆਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜੀਏ ਤੇ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਭਾਜ ਸਕੈ ਤੁਮ ਤੇ ਹਮ ਨਾਹੇ, ਲੀਏ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲੇ ਅਬ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਈ ਪੁੱਜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੋ ਦਰਸ਼ ਬਲੋਕ ਕੈ, ਬਚਨ ਸੁਨੇ ਜਬ ਕਾਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆਈਏ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਲਿਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ, ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਸਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਗੁਰ ਕੋ ਦਰਸ਼ ਬਲੋਕ ਕੈ, ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਜਬ ਕਾਨ। ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਸ਼ਕ ਦਇਆ ਉਪਜੀ ਹਿਰਦੈ, ਕਹਿ ਕਲਿਹੋ ਬਚ ਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਆਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਮ ਕੋ ਦੇਹਿ ਦਾਹ ਕਿਹ ਭਾਂਤੀ, ਅਗਨ ਸਮੀਪ ਨ ਕਹੂੰ ਦਿਸਾਤੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਾੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੋ ਅੱਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਉਹ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਚਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲਾਈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਲੋਕ ਅੱਗ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੁਝੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਜੀਵਤ ਸ਼ੋਰੈ ਤੁਮ ਤਾਈ, ਕਰੋ ਪੁਕਾਰ ਜਾਏ ਕਿਹ ਥਾਈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜਾ ਰਾਜ 'ਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਲਾਲਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀ, ਕਿ ਕਦੀ ਬੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20-25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ 3 ਵੀਲਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ 20 ਰੁਪਏ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ।
ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਦੇ 20 ਰੁਪਏ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ 20 ਰੁਪਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 100-150 ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨੇ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਲੋ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ 3 ਵੀਲਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਧ ਕੁ 'ਚ ਆਇਆ ਧੌਲੇ ਕੁਵੇਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਠਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮਹੀਪਾਲਪੁਰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕੋਂ ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਨਾ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲਾ ਲਏ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾ ਅਫਸੀਸਗੰਜ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਠੱਗਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਕਥਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜੀਵਤ ਛੋਰ ਹੈ ਤੁਮ ਤਾਈ, ਕਰੋ ਪੁਕਾਰ ਜਾਏ ਕੇ ਥਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਰਾਹ 'ਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜੀ। ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਚੜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣ ਬੋਲੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੀਪਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇਖੋ ਧੂਮ ਸਮੀਪਾ। ਸੁਣ ਬੋਲੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੀਪਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇਖੋ ਧੂਮ ਸਮੀਪਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਧੂਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਧੂਏ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝ ਕੋ, ਦੁੱਖ ਸਬਾਇਆ ਜਗ, ਉੱਚਾ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਇਹਾ ਅੱਗ। ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਚਿਮਨੀ ਚੋਂ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਠੇ ਚੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਗਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਸੁਣੀ। ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਂ ਜੰਮੀ ਨਾ ਪੁੱਤ ਕੋਠੇ ਤੇ ਬੁਝਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਧੂਆਂ, ਵੀ ਅੱਗ ਤੇ ਜੇ ਬਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਧੂਆਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਵੀ ਚੜ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਉਹ ਦੂਰ ਧੂਆਂ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਧੂਆਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਚਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਧੂਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਅੱਗ ਲਿਆਓ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਲੁੱਟ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ।
ਹਮਰੇ ਜੀਵਤ ਅਗਨ ਅਨੀਜੈ, ਮਾਰਨ ਬਹੁਰ ਖਸੋਟਣ ਕੀਜੈ। ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਲਿਆਓ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟੋ। ਹਾਂਜੀ। ਦਵੈ ਜਾਵੋ ਲਿਆਵਣ ਕੇ ਹੇਤਾ, ਦਵੈ ਢਿਗ ਬੈਠੋ ਹੋਏ ਸੁਚੇਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਹੈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, 2 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਵੋ ਤੇ 2 ਅੱਗ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਲ ਕੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤਿਨ ਸੁਖ ਦੇਵਨ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਬਿਦ ਕੀਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਖੀ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤਾਤਪਰਜ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿਓ ਮਾਨ ਸੋਈ ਬਿਦ ਕੀਨੰ, ਦਵੈ ਗਮਣੇ ਜਹ ਅਗਣੀ ਚੀਨੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਠੱਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਸੰਸਕਾਰਨ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਈਏ। ਹਥਿਆਰ ਮਾਰਦੇ, ਮਾਇਆ ਲੁੱਟਦੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਨਾ ਚੱਲਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮਾਰ ਸਕਣਾ ਸੀ, ਹੈ ਤੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਝੱਖ ਮਾਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ 2 ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਅੱਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਦਵੈ ਬੈਠੇ ਹਥਿਆਰ ਉਗਾਰੇ, ਹੋਵੇ ਸੁਚੇਤ ਢਿਗ ਮਾਰਨ ਹਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਵੀ ਇਹ 3 ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 2 ਜੇ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਮਰੇ ਪਏ ਹੋਵੋ, ਇਹ 3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਅਵੇਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮਗ ਮਹਿ ਜਾਤ ਚਲੇ ਸੋ ਦੋ, ਦੇਖੇ ਨਰ ਕੋ ਮਾਰਤ ਕੋ। ਮਗ ਮੈਂ ਜਾਤ ਚਲੇ ਸੋ 2, ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਵੇਖਿਆ। ਦੇਖੇ ਨਰ ਕੋ ਮਾਰਤ ਕੋ, ਵੀ 2 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲੇ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁੱਟਦੇ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਧੁੰਦੇ, ਘਸੀਟਦੇ, ਕੁੱਟਦੇ, ਮਾਰਦੇ, ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਂਧਿਓ ਲੀਨੇ ਜਾਤ ਅਗਾਰੀ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਪੀੜਾ ਦੇ ਪਾਰੀ। ਬਾਂਧਿਓ ਲੀਨੇ ਜਾਤ ਅਗਾਰੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤਿਨ ਤੇ ਦੁਰ ਕੈ ਲੰਗੇ ਤਾਈ, ਦੇਖ ਕੀਚ ਬਾਰੀ ਤੇ ਥਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਡਰ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਖਤਰਨਾਕ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਲੰਘੇ, ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਵਲ ਪਾ ਕੇ ਲੰਘੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਦੁਰ ਕੇ ਲੰਘੇ ਧਾਈ, ਦੇਖੀ ਚਿਖਾ ਬਰੀ ਤੇ ਤਾਈ। ਅਖੀਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਗ ਕਾਹਦੀ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਮੁਰਦਾ ਸਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਅਗਨ ਨਿਕਾਸ ਲੀਨ ਨਿਜ ਹਾਥਾ,
ਹਟ ਗਮਣੇ ਜਿਤ ਦਿਸ਼ ਜਗਨਾਥਾ। ਅਗਨ ਨਿਕਾਸ ਲੀਨ ਨਿਜ ਹਾਥਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਦੀ ਚਿਖਾ ਚੋਂ ਅੱਗ ਕੱਢੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਪਏ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਰ ਆਏ ਕਰ ਦੇਖਿਓ ਦੋਊ, ਚੜਿਓ ਜਾਤ ਸਿਵਕਾ ਨਰ ਸੋਊ। ਬਹੁਰ ਆਏ ਕਰ ਦੇਖਿਓ ਦੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਿਵਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਗਾਵਤ ਗਾਇਕ ਰਾਗ ਅਗਾਰੀ, ਅਸਬ ਲੋਕ ਭਾ ਅਚਰਜ ਭਾਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਕਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਬਿਨ ਪੂਛੇ ਤੇ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਨਾ, ਪੂਰਬ ਸੰਕਟ ਦੇਤ ਮਹਾਨਾ। ਅਸ ਬਲੋਕ ਭਾ ਅਚਰਜ ਭਾਰੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਬੰਚਕ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਗ ਲੈਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਕੀ। ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਹੁਣੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਫੇਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਮੁੜੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਾਲਕੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਭਾਈ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਹਾਂਜੀ। ਬਿਨ ਪੂਛੇ ਤੇ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਨਾ, ਪੂਰਬ ਸੰਕਟ ਦੇਤ ਮਹਾਨਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਠੱਗ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਐਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਬ ਆਨੰਦ ਸੋ ਮਾਰਗ ਜਾਏ, ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਇਉ ਤਿਹ ਢਿਗ ਆਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਛਿਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕੌਣ ਅਹੇ ਸ਼ਿਵ ਕਾ ਪਰ ਜਾਵਤ, ਪੂਰਬ ਸਾਸਨ ਦੇਵਤ ਜਾਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਖੀਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਵੀ ਕੀ ਭਰਾਓ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਐਨੂੰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ, ਐਨੂੰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਲਕੀ ਤੇ ਇਹ ਝੂਟੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਤਨ ਬਹਿਨ ਪਣੇ ਇਹ ਪਾਪੀ ਥੋ, ਦੇਨ ਬੜੋ ਦੁਖ ਲਾਇਕ ਆਹੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੂਤ ਹਾਂ, ਜਮਦੂਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿਖਾ ਧੂਆਂ ਬਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾੜਨਾ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਪਾਪੀ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਧੂਮ ਚਿਖਾ ਪਿਖਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਹੋਏ ਪੁਨੀਤ ਗਇਓ ਛਿਨ ਮਾਹੀ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਈ ਧੂਏ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਧੂਏ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ। ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਜੀ। ਪੁੱਛੋ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਨਾ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਮੱਥੇ ਕੌਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੇ ਕਾਕੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਗਲੀ 'ਚ ਖਲੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੋ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਵਾਂਗੀ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਕਲਹਿਣਾ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਕਿ ਜੇ ਅਮਕਾ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਮਕਾ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਅਮਕਾ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਖੁਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਟੇਕਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਟੇਕਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਧਾਗਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਮੋਢੇ ਤੇ ਤਵੀਤ ਬੰਨਾਂਗੇ। ਕਈ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਵੀਤ ਬੰਨ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਵੀਤ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਪਾ ਕੇ ਫੇਰ ਗਾਹ ਤੁਰ ਪਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਨਾ ਦੂਜੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਦੋ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਮਰੋਗੇ ਹੀ ਮਰੋਗੇ। ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਏਗਾ, ਦੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਏਗਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਬਚ ਜਾਏ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਧੂਏ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਧੂਏ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਉਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਵੇਖਤੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟਣਗੇ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਸਨ ਤੇ ਛੁਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾ ਸੁਖ, ਕੀਨ ਜੇ ਪਾਪ ਰਹਿਓ ਇੱਕ ਨਾਹੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਸਨਾ ਸੀ ਇਹ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਮਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਛਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਆਉਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ
ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਮਾਸਕ ਦਾ ਸਬੰਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਅੱਜ ਮਾਸਕ ਦਾ ਸਬੰਧ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸਕ ਨਾ ਉਤਾਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਚਾਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਘਟਾਉਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੀ ਪੁੰਨ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੋ, ਭਾਵੇਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਭਾਵੇਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ।